Hello, good evening to all of you. So, some are joining yet. Ramesh Rathod, can you hear me? ऐकू येते? अनम्यूट करून सांगा. हो सर, येत आहे. ओके. Okay, so in a minute we are going to start with, because still people are joining. And yesterday what happened is, because we started sharing the screen, maybe because of that many people could not join later. Okay, that is why we are waiting for a minute or so, and we are going to start with up till now only 28 participants have joined. Today we are going to use this Zoom platform. Zoom platform, there are certain advantages and certain disadvantages. One biggest disadvantage is that uh, it will allow only 30 minutes of meeting. In case of that Google Meet, it was better thing. But anyway, for first half an hour we will have discussion using this Zoom, and when it ends, immediately another link will be sent to you. Okay, and you can join with another link. Okay. आता 35 पार्टिसिपंट जॉईन झालेत. I think 3 मिनिटं झालेले आहेत, so we should start with. People can keep joining. Okay. Now I will share my screen. Okay. So can you see this thing? हे दिसते आता जे काही चालू आहे ते? हो सर, दिसत. Okay, good. Sir, yesterday we talked about this thing, but only few participants were there. I think only around 30 or 35 participants could join. Many had the problem of joining. What happened, I don't understand. Today 38, 37 participants are there. So let us start with. Okay, तर काल आपण डिस्कशन जे केलं होतं. So here this is a model in which two solids are there. Okay, एक solid आहे उभा, that is a prism, and another solid is there that is intruding inside this thing. याच्यामध्ये हे घुसलेलं आहे. Okay, हा solid ह्याच्यामध्ये घुसलेला आहे. Okay, so here this particular we call as the interpenetrate. This is interpenetrated and this is interpenetrating solid. Okay, now vertical solid is there and horizontal solid is there. So where this type of things you come across, असं कुठं दिसतंय आपल्याला, असं कुठं ना कुठं आपल्याला दिसू शकते की असं चौकोन. सर आवाज येत नाही. आवाज येतोय असं म्हणले ना आधी. बघा बरं, ऐकू येते आता? हो सर, येते. हा, हो सर, येत आहे. ओके. तर हे अशा प्रकारचं स्ट्रक्चर आपल्याला कुठं ना कुठं बघितलं असेल. समजा असे पाईप आहेत दोन, एकमेकाला मीटिंग होत आहेत, अशा प्रकारचं काही स्ट्रक्चर आपण कुठं ना कुठं आपल्याला पाहण्यात येत आहे. ओके, तर अशा दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड इफ यू आर गोइंग टू डू सम फॅब्रिकेशन वर्क. ओके, फॅब्रिकेशन जर इंडस्ट्रीमध्ये काम करायचं असलं तर बऱ्याच वेळेला अशा प्रकारची कामं आपल्याला करावं लागू शकतात. ओके, तर याच्यापैकी generally two solids will be there. One will be vertical, one will be horizontal. Okay, as per our syllabus only this much is there. Inclined solids is also the case, but it is not there in our syllabus. तर असे जर आपण दोन सॉलिड जर बघितले, याच्यापैकी एखादा प्रिझम असते. ओके, वर्टिकल सॉलिड कॅन बी प्रिझम or
ए सिलेंडर और ए कोन. ओके, हे काही पण असू शकते. देन हॉरिझॉन्टल कॅन बी सिलेंडर और प्रिझम. ओके, हॉरिझॉन्टल जो असेल तो काय असेल, एक तर प्रिझम असेल नाहीतर सिलेंडर असेल. ओके, हा थोडं बोलू नका बरं. बोलू नका, जरा आवाज करू नका. ओके, सो हियर the horizontal cylinder can be cylinder or prism. ओके, हॉरिझॉन्टल सिलेंडर कोण नसणार आहे आणि व्हर्टिकल सिलेंडर, व्हर्टिकल सॉलिड मात्र तीन प्रकार असू शकतील. एक तर असेल प्रिझम, नाहीतर असेल सिलेंडर, नाहीतर असेल कोन. असे एवढ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम आपल्याला सोडवायचे. ओके, सो इन दिस दी पोझिशन्स ऑफ द डिफरंट सॉलिड्स विल बी गिवन. म्हणजे व्हर्टिकल जे आहे ते प्रिझम आहे का सिलेंडर आहे ते दिलं जाईल तुम्हाला. देन हॉरिझॉन्टल जे आहे ते प्रिझम आहे का सिलेंडर आहे, दॅट विल बी गिवन टू यू. देन व्हॉट इज द हाईट ऑफ दिस प्रिझम विल बी गिवन टू यू. व्हॉट इज द width of base of this prism and this prism or cylinder will be given to you. Everything will be given to you. You have to just draw the three views of this thing. याचे तीन व्ह्यू आपल्याला काढायचे. ओके, याचे तीन व्ह्यू मध्ये जर आपण बघितलं, याला आपण फ्रंट मध्ये जर बघितलं, ही जोडी अशीच्या अशी ठेवून. ओके, सो इफ वी गो टू द फ्रंट व्ह्यू, you will see this type of thing. Okay, the vertical solid is white, the horizontal is red. Color can be anything, but what you see here is arrow like thing. इथे एक असं arrow सारखं बनत आहे, पाहिजे बाण सारखं बनत आहे, बरोबर आहे का. Likewise here also, on this side also arrow like thing is appearing here. Okay, in front view you see this thing. So if you try to see that in top view, okay, if you try to see this thing in top view, you will see something like this. हे जे आहे ते व्हर्टिकल आपला स्क्वेअर प्रिझम जो आहे तो चौकोन म्हणून दिसतोय आणि ह्याचे दोन फेसेस दिसतात. ओके, सो आउट ऑफ दीज टू फेसेस, ओके, धिस फेस इज टुवर्ड्स अस अँड धिस फेस इज बिहाइंड. बरोबर आहे का, समजते का. हे ह्या याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलात नेटका, तर ही जे फेस आहे, हा उतार आहे जो समोरचा, हा उतार आपल्या बाजूला आहे आणि हे जे मागचा उतार आहे तो, ओके, दॅट इज फ्रॉम रियर साइड. ओके, so here this is the case. Okay, another case can be a cylinder penetrated by a prism, or prism penetrated by cylinder, or cylinder penetrated by cylinder. Okay, अशा वेगवेगळ्या केसेस इथं तयार होतात. तर आपण एखाद दुसरे आणखी बघूयात. So here you can see this problem in which a cylinder and a prism is there. This is the vertical prism is there and horizontal cylinder is there. बरोबर, horizontal cylinder दिसतोय आपल्याला. तर आपल्याला याच्यामध्ये जर फ्रंट मध्ये बघितलं तर हे असं दिसेल, बरोबर आहे का. सो इन्स्टेड ऑफ हॅव्हिंग द एरो लाईक थिंग, हियर यू सी ए कर्व लाईक थिंग. इथं थोडं कर्व सारखं दिसते बघा. ह्याच्या आधीच्या ह्याच्यामध्ये कसं होतं, असं खूर होतं, बरोबर आहे की नाही. याच्यामध्ये मात्र असं कर्व आलेला आहे. असं कर्व का बरं येत आहे, बिकॉज this surface itself is curved. हा सरफेस स्वतः कसा आहे, कर्वड आहे. त्यामुळे या इथं एक कर्व तयार झालेला आहे. ओके, नाउ व्हॉट वी आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ, वी आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ द थ्री व्ह्यूज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. ओके, व्हर्टिकल सॉलिड अँड हॉरिझॉन्टल सॉलिड, याचे तीन व्ह्यू आपल्याला काढायचे. हे जे तिन्ही व्ह्यू आपण बघून घेऊ. फ्रंट मध्ये जर बरोबर बघितलं तर आपल्याला हे असं दिसतंय. ओके, टॉप मध्ये जर बघितलं तर आपल्याला हे असं दिसतंय, बरोबर आहे का. टॉप मध्ये बघितलं तर असं दिसतंय, साइड मध्ये बघितलं तर आपल्याला हे असं दिसेल, बरोबर. असं काहीतरी तयार होईल हे चित्र. ओके, सो दीज थ्री व्ह्यूज वी आर गोइंग टू ड्रॉ. याचे तीन व्ह्यू काढायचे. तीन व्ह्यू काढल्यानंतर, तीन व्ह्यू म्हणजे दोन्हीचे पण, ओके, ह्या व्हर्टिकलचे दोन व्ह्यू काढायचे, तीन व्ह्यू काढायचे, आणि हॉरिझॉन्टल वाल्याचे पण तीन व्ह्यू काढायचे. So this will be a typically 4 step problem. 4 स्टेप असतील याच्यामध्ये. 4 स्टेप मध्ये पहिली गोष्ट तुम्हाला काय काढायची, फर्स्ट थिंग यू हॅव टू ड्रॉ इज द व्हर्टिकल सॉलिड. व्हर्टिकल जो प्रिझम आहे तो प्रिझम आधी काढायचा, बरोबर. व्हर्टिकल प्रिझम असू शकतो किंवा सिलेंडर असू शकतो किंवा कोन असू शकतो. ओके, तर ह्या जो असा जो दाखवलेला आहे, हे आपल्याला if we want to draw three views of this white
prism, then tell me which view will be easier to draw first. आपण एक मिनिट समजू की ह्या इथं सिलेंडर नाही आहे, याचे आपल्याला काय करायचंय, 3 व्ह्यूज काढायचे. दिसतंय हे, याचे 3 व्ह्यू काढायचे. ओके, याच्यामध्ये आपल्याला ही डायमेन्शन माहित आहे, हे डायमेन्शन माहित आहे, हे डायमेन्शन माहित आहे. ओके, तर फ्रंट व्ह्यू आपल्याला हे अंतर माहित आहे का, इथून इतकं अंतर, इथून इतकं प्रोजेक्टेड डिस्टन्स माहित आहे का, नॅचरली नॉट. आपल्याला माहित कोणतं आहे, हे अंतर माहित आहे, बरोबर आहे की नाही. दॅट इज वाय दी व्हर्टिकल सॉलिड शुड बी स्टार्टेड विथ द टॉप व्ह्यू. पहिल्यांदा काय करायचं, याला टॉप व्ह्यू मध्ये काढायचं. टॉप व्ह्यू मध्ये हा असा चौकोन काढून घ्यायचा. ओके, टॉप व्ह्यू मध्ये चौकोन काढल्यानंतर काय करायचं, यू प्रोजेक्ट दिस थिंग अपवर्ड्स. ओके, 52 पार्टिसिपंट्स आलेत आतापर्यंत. यू हॅव टू प्रोजेक्ट इट अपवर्ड्स टू गेट द फ्रंट व्ह्यू. ओके, फ्रंट व्ह्यू साठी प्रोजेक्शन काढायचं. देन प्रोजेक्ट इट फॉर द टू द साइड व्ह्यू, साइड व्ह्यू काढायचं. एवढे 3 व्ह्यू झाल्यानंतर आपण दुसऱ्या सॉलिडचा विचारात घेऊ. ओके, ह्या दुसरा सॉलिड, धिस सॉलिड विच इज सिलेंडर. ओके, धिस सॉलिड, हॉरिझॉन्टल सॉलिड विच इज सिलेंडर विल बी सीन लाईक ए सर्कल इन विच व्ह्यू. कोणत्या व्ह्यू मध्ये आपल्याला ह्याचं सर्कल दिसणार आहे, साइड व्ह्यू, बरोबर आहे, साइड व्ह्यू मध्ये. तर आपल्याला काय करायला लागेल, टू ड्रॉ दी हॉरिझॉन्टल सिलेंडर वी विल हॅव टू स्टार्ट विथ द साइड व्ह्यू. म्हणजे आपल्याला काय करायचं, पहिल्यांदा काय करणार, आपण याचे 3 व्ह्यू काढून घेतले. नंतर काय करायचं, याचे 3 व्ह्यू काढताना मात्र सुरुवात साइड व्ह्यू ने करायची. ओके, सो ड्रॉ दिस इन साइड व्ह्यू. साइड व्ह्यू मध्ये असं दिलेलं असू शकते की हे एकदम सेंटरला आहे, किंवा असं थोडं बाजूला आहे, किंवा थोडं जास्त मागं आहे, असं काही पण दिलेलं असू शकते. ओके, अशा प्रकारचं दिलेलं असू शकते. जसं हे मागे आहे, पुढे आहे, मध्यंतरी आहे, काही पण असू शकते. whatever is the case, as per that thing you have to draw the side view. Okay, after drawing the side view you have to draw the top view. ह्याचा top view काढायचा, and then you have to draw the front view. ह्या सिक्वेन्सनी आपल्याला काढायचे आहे, ते आपण बघू. एवढं काही जास्त लक्षात ठेवू नका सध्या. ओके, then one more type of solid we shall see. Okay, one more type of thing, combination of this solid in which this cylinder is vertical and it is penetrated by yet another cylinder. आता हे आहे तिसरा प्रकार, ज्याच्यामध्ये काय आहे, सिलेंडर पेनिट्रेटेड बाय अनदर सिलेंडर. ओके, असे आहे. याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला जर नीट समोरून बघितलं तर यू विल सी दॅट यू गेट कर्व ऑफ इंटरसेक्शन. असा एरो आला नाही, पहिल्यांदा जसा एरो आला होता ना, एकदम असं खूर स्ट्रेट लाईन आल्या होत्या, तसं न येता इथे काय आहे, स्मूथ कर्व आलेला आहे. ओके, so sometimes the smooth curves of interpenetration will be there, sometimes the lines of interpenetration will be there. So if any one of the solid is curved, म्हणजे सिलेंडर असेल किंवा कोन असेल, तर आपण काय करायचंय, त्याला स्मूथ कर्वनी जोडायचं आहे. आणि जर प्रिझमच असतील, दोन्ही फ्लॅटच असतील, तर मात्र आपल्याला काय करायचंय, आपण जोडायचं आहे ते, आपण याला स्ट्रेट लाईननी जोडायचं आहे. हे पण काढताना आपण 3 ह्याच्यामध्ये 4 स्टेप मध्ये आपल्याला काढायचं आहे. पहिली स्टेप जी आहे, ती स्टेप मध्ये आपण पहिला व्हर्टिकल सॉलिड काढणार. ती काढताना आपण पहिले टॉप व्ह्यू, देन फ्रंट व्ह्यू, देन साइड व्ह्यू. देन वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी हॉरिझॉन्टल सॉलिड. टू ड्रॉ दी हॉरिझॉन्टल सॉलिड यू विल फर्स्ट ड्रॉ द साइड व्ह्यू, देन टॉप व्ह्यू, देन फ्रंट व्ह्यू. सो दीज आर द 2 स्टेप्स. तिसऱ्या स्टेप मध्ये आपल्याला काय करायचं, हे पॉइंट काढायचे की कुठं कुठं हे व्हायला, हे जे कर्व जोडायचं आहे आपल्याला, या कर्वचे पॉइंट आपल्याला काढायचे. तर तिसरी स्टेप झाली. अँड 4th स्टेप इज टू जॉईन दीज पॉइंट्स. ओके, पॉइंट कसे जॉईन करायचे, ह्याच्यात थोडंसं आपण जरा विचार करून बघितला तर आता आपल्याला हे इथं एवढं अंतर दिसतंय, इथून इथपर्यंत अंतर दिसतंय. आता मी काय करतो, याच आय एम पुलिंग दिस सिलेंडर फॉरवर्ड. ओके, थोडा सिलेंडर थोडा पुढे आणला, तर आता काय झालं, दिस डिस्टन्स हॅज रिड्युस्ड. बरोबर आहे का, हे जास्त मध्येपर्यंत घुसले. आता म्हणजे हे जे कर्व आले ते जरा जवळ जवळ आले. नाउ अगेन इफ आय कीप ऑन डुईंग दिस थिंग, याला अजून थोडं पुढे आणलं तर हे काय होईल, हे असं एका पॉइंटला हे दोन्ही कर्व समोर येऊन चिटकतील. अँड इफ यू कीप ऑन ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड, व्हॉट विल हॅपन, इट विल बी लाईक दिस. हे कर्व असे यायच्या ऐवजी आता असे कर्व आलेले आहेत. हे सगळे कर्व कसे येतात काय नाही ते आपण हळूहळू शिकू आणि काढूयात. ओके, ओव्हरऑल काय चॅप्टर आहे लक्षात आले, आपण एक डेव्हलपमेंटचा चॅप्टर आपण
संपवलाय, जवळजवळ संपवलाय. 1-2 प्रॉब्लेम राहिलेत ते मुद्दामून ठेवलेत, कारण तुम्ही एक्झरसाइज आधीचे कंप्लीट केले नाही तर पुढचं तुम्हाला कळणार नाही. बऱ्याच लोकांचे एक्झरसाइज कंप्लीट करायचे राहिलेत, तोपर्यंत आपल्याला वेळ घालवायला नको, म्हणून आपण वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस चॅप्टर. द नेम ऑफ द चॅप्टर इज, जे लेट जॉईन झालेत त्यांना सांगतोय, नेम ऑफ द चॅप्टर इज इंटरसेक्शन और इंटरपेनिट्रेशन ऑफ सॉलिड्स. ठीक आहे, सॉलिड्सचं इंटरपेनिट्रेशन. इंटरपेनिट्रेट म्हणजे एकमेकात घुसलेले सॉलिड्स आहेत. ओके, so these interpenetrated solids we are going to draw. Okay, now let us go to the AutoCAD to draw these things. Okay, and for that thing let us take one simple example first. हा एक simple असा एक problem आपण घेऊया. In this simple problem you can see, okay, you can see that this is a horizontal plane. हे white जे दिसते ते HP आहे, horizontal plane. The yellow one is the vertical plane, and a solid or the prism is standing on base on HP. हा जो solid आहे तो कसा आहे? It is standing on base on HP. आता base on HP ठेवल्यानंतर सुद्धा तो कशा पद्धतीने ठेवलाय ह्याचं जर आपण विचारात घेतलं तर आपल्याला दिसेल की ते हा अशा पद्धतीने ठेवलेला आहे. टॉप व्ह्यू मध्ये जर आपण बघितलं याला तर हा अशा पद्धतीने ठेवलेला आहे. Okay, and this A, B, C, D are the 4 names of the 4 names of these corners. Okay, 4 corners. हे 4 corner चे 4 नाव आहेत ह्याच्यामध्ये. Okay, so these are the names A, B, C, D. Now this name here, this is also A. याचेही नाव परत A, B, C, D असेच आहे. So the vertical edges will be A, A, B, B, C, C, D, D like that. Okay, these will be the vertical edges, and the horizontal edges are resting on the HP. हे काय आहे? हे HP base edges आहेत ते HP वरती आहेत. Top edges तर वर राहणार naturally. And this horizontal or base edges are put such that, okay, हे अशा पद्धतीने ठेवण्यात आलेलं आहे की जेणेकरून हे these edges of base, that is this edge AD, the edge AB, okay, बघा आता हे कोणती एज आहे? AD एज आहे. ही कोणती आहे? DC आहे, BC आहे, AB आहे. असे 4 एजेस. ऑल these edges are equally inclined to the vertical plane. म्हणजे या इथून इथपर्यंत जर लाईन वाढवली मी अशी तर हा अँगल येईल 45 डिग्रीचा. एक मिनिट, हा लाईन थोडीशी वाढवून दाखवतो मी आता इथं. ओके, अशी लाईन काढतोय. तर ह्याच्यामधला हा जो अँगल आहे, या दोन मधला अँगल जो आहे तो येतो 45 डिग्रीज. ओके, अँड इफ यू एक्सटेंड दिस लाईन अगेन, ओके, ह्याच लाईनला जसं तुम्ही एक्सटेंड केला तर इकडे पण हे अँगल किती येते? 45 डिग्रीज येते. सो व्हॉट यू कॅन टॉक अबाउट द पोझिशन ऑफ दिस थिंग. या सॉलिडचं पोझिशन आपण कसं सांगू शकू, कसं डिस्क्राईब करता येईल आपल्याला या सॉलिडची पोझिशन, की धिस स्क्वेअर प्रिझम इज स्टँडिंग ऑन, ओके, धिस स्क्वेअर प्रिझम इज स्टँडिंग ऑन बेस ऑन HP. बरोबर आहे का? धिस स्क्वेअर प्रिझम इज स्टँडिंग ऑन बेस ऑन HP and the base edges are equally inclined to the VP. ओके, तर याचे आपण 3 व्ह्यूज काढून घेऊया. ओके, याचे 3 व्ह्यू काढायला आपल्याला सगळ्यात सोपं कोणता व्ह्यू आहे काढणं? पहिलं तर टॉप व्ह्यू आहे, आत्ताच आपण बोलल्यासारखं. ओके, दिस टॉप व्ह्यू. सो लेट अस ट्राय टू ड्रॉ द टॉप व्ह्यू. ह्याचा टॉप व्ह्यू आधी काढू, मग फ्रंट व्ह्यू काढून मग आपण त्याचा साइड व्ह्यू काढू. सो yesterday we have seen this thing, how to draw this thing. हे कसं काढायचं हे आपण फर्स्ट इयर मध्ये झालेलं आहे आपल्याला बऱ्याच वेळेला. This distance is given, let us say that this distance is 50 and let us say this distance is 110. ओके, हे आहे 50 अंतर आहे आणि ह्याचा आहे ते 110 अंतर. सो हाऊ टू ड्रॉ दिस स्क्वेअर इटसेल्फ. हे स्क्वेअर कसा काढायचा असा एक प्रॉब्लेम आपल्याला मनात येऊ शकतोय. ओके, तर हा स्क्वेअर काढायसाठी काय करायचं? सोपं काम काय करायचं? बाजूला कुठेतरी असा 50 बाय 50चा स्क्वेअर काढून घ्यायचा. ओके, असा स्क्वेअर काढायचा. ओके, त्याच्यानंतर काय करायचं? त्या इथून इथपर्यंत जोडायचं लाईन
आणि हे बाजूला काढून ठेवायचं असं. ओके, असं लाईन काढायचं. अशी लाईन काढल्यानंतर काय करायचं, टेक हाफ ऑफ द डायगोनल, म्हणजे या पॉईंट पासून या पॉईंट पर्यंत एवढं अंतर डायगोनल मधलं, डायगोनलच्या हाफ एवढं अंतर उचलायचं. त्याच्यानंतर इथं कुठं पण एक पॉईंट घ्यायचा आणि त्याच्या चारी बाजूला हे अंतर मार्क करून टाकायचं. ओके, असं करून काय होईल, आपल्याला हे 45 डिग्रीत आपल्याला असा इक्वली इन्क्लाइंड पोझिशन मध्ये आपल्याला स्क्वेअर प्रिझम काढता येईल. ओके, ह्याच्यात काही तसं अडचण यायसारखं कारण नाही, कारण आपलं फर्स्ट इयर ड्रॉइंग झालेलं आहे. डायरेक्ट सेकंड इयर वाली मुलं ना थोडा सुरुवातीला हे प्रॉब्लेम येऊ शकतात. नाव समथिंग अबाउट द नेम ऑफ दिस पॉइंट्स. तर हे ए नाव आहे, या इथं दोन दोन नावं का दिलेत, तर एक पॉइंट जो आहे तो बॉटमचा, एक पॉइंट जो आहे तो टॉपचा. ओके, हिअर बी बी सी सी डी डी नेम्स आर गिवन. नाव दिस इज टू बी प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स. प्रोजेक्शन घ्यायचं कसं ते आपल्याला माहिती आहे, फर्स्ट इयरला झाले. ओके, व्हॉट एव्हर हाईट इज गिवन अकॉर्डिंगली ड्रॉ दिस थिंग. असा फ्रंट व्ह्यू काढून ठेवायचा आपल्याला. After drawing the front view, we draw the x1 y1 line, then draw the 45 degrees inclined line, then we take the projection upwards and name the thing, draw the side view. Side view आपला नेहमीप्रमाणे काढून टाकायचा. हा जो साइड व्ह्यू जो आपण काढलेला आहे, या साइड व्ह्यू मध्ये कोणते कलर दिसतात आणि फ्रंट व्ह्यू मध्ये कोणते कलर दिसतात याच्याविषयी आपण थोडंसं बघून घेऊ. त्या इकडे फ्रंट व्ह्यू मध्ये जर आपण बघितलं, याला जर आपण थोडंसं टिल्ट केलं तर आपल्याला असं लक्षात येते. ओके, तर ह्याचा बरोबर जर फ्रंट व्ह्यू जर काढला मी इथं, तर आपल्याला हे ग्रीन आणि व्हायलेट असे दोन कलर आपल्याला दिसतात. ओके, ग्रीन अँड व्हायलेट, टू कलर्स विल बी सीन. ओके, फ्रंट व्ह्यू मध्ये असे दिसतात. टॉप व्ह्यू मध्ये तर एकच कलर दिसते ते. ओके, रेडिश सारखा काय जे आहे ते. सो दिस इज द फ्रंट व्ह्यू. In the left hand side view, that means you will have to see it from this end. इकडून बघायचं. तर याला मी असं थोडंसं टिल्ट करतो साइड व्ह्यू मध्ये, आणि मग आपल्याला लक्षात येईल की इन दिस साइड व्ह्यू व्हॉट यू डू यू सी, यू सी दिस ग्रीन कलर अँड येलो कलर. ग्रीन कलर आता इकडे गेलाय, पहा उजवीकडे गेलाय. लक्षात येतं, हे ग्रीन कलर या वेळेला उजवीकडे गेलाय. कोणता व्ह्यू चालू आहे, हे कोणता व्ह्यू आहे हा सांगा. साइड व्ह्यू आहे, बरोबर. साइड व्ह्यू आहे आणि लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू आहे, बरोबर की नाही. इट इज लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू. ह्या लेफ्ट हँड साइड व्ह्यू मध्ये येलो आणि ग्रीन कलर आहे, आणि तेच जर आपण फ्रंट व्ह्यू मध्ये बघितलं तर ग्रीन आणि व्हायलेट आहे. येलो कलर मागे लपला आता, बरोबर की नाही फ्रंट मध्ये. पण या फ्रंट व्ह्यू मध्ये कसं दिसायले आपल्याला, ग्रीन डाव्या बाजूला, व्हायलेट उजव्या बाजूला. आणि साइड व्ह्यू मध्ये मात्र काय दिसायले आपल्याला, ग्रीन उजव्या बाजूला गेलाय आणि येलो जो आहे तो डाव्या बाजूला गेलाय. असा साइड व्ह्यू आलेला आहे. ओके, तर हे थोडंसं आपण लक्षात ठेवून आपण परत इकडे येऊया. इथं जर मला रंग द्यायचे ठरवले तर मला आय विल हॅव टू पुट विच कलर हिअर. इथं कोणता रंग देऊ, कोणता होता, ग्रीन होता, बरोबर आहे, ग्रीन. इथं कोणता होता, व्हायलेट होता. इकडल्यात कोणता होता, ग्रीन. आणि इकडं येलो होता, बरोबर आहे की नाही. व्हायलेट इकडे होता, ते मागे गेला आता त्याच्या साइड व्ह्यू मध्ये, बरोबर आहे की नाही. असं तुम्हाला थोडासा अंदाज यावं म्हणून हे सगळं सांगत आहे. हे झालेलं आहे आपलं, काही तसं काही एकदम नवखे नाही आहे तुम्ही. ओके, तर ह्या ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट इवन इफ दीज टू व्ह्यूज आर लुकिंग व्हेरी मच अलाइक, हे व्ह्यू एकदम सारखे जरी दिसत असले तरी सारखे नाही आहेत. दॅट इज द पॉइंट आय वॉन्ट टू ट्रेस. ओके, पार्टिसिपंट्स म्यूट करा. ओके, तर याच्यामध्ये हे दोन्ही व्ह्यू जरी फ्रंट व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू सारखे जरी आपल्याला दिसले तरी ते सारखे नाही आहेत. एवढी एकच गोष्ट सध्या आपल्याला नोट करायची आहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दॅट वी वॉन्ट टू लर्न इज इफ वी पुट ए रॉड थ्रू दिस थिंग. आपण काय करू आता थोडा एक उद्योग वेगळा करू आपण. त्याच्यामध्ये आपण काय करू, एक हेच आपला सॉलिड घेऊ नेहमीप्रमाणे हा असला, आणि एक रॉड घेऊ ते. ओके, आणि ते रॉड आपण असा गरम करून याच्यामधून आरपार करून टाकू. ओके, तर तो जो रॉड आहे त्या रॉडचा रंग आहे रेड रंगाचा रॉड आहे. दिसतंय का, ओके दिसत आहे हे रॉड. ओके, हा, तर हे रॉड असा पास केलेला आहे. हे रॉड जे पास केलेला आहे
त्या रॉडचं नाव जे आहे त्याचं नाव आहे 1 1. ओके, या कडेचं नाव आहे 1, या कडेचं नाव बी आहे 1च आहे. ओके, रॉडला जाडी नाही आहे असं समजा, इथं समजायसाठी दाखवली आहे. तर एक लाईन आहे असं समजा. ओके, ओनली 1 लाईन इज देअर. दिस लाईन इज देअर अँड कदाचित एक 4 मिनिटांनी हे बंद पडेल बरं का. बंद पडलं तर एक 5 मिनिट थांबून परत जॉईन करायचं आहे. ओके, परत दुसरी लिंक देईल मी तुम्हाला. दुसरी लिंक मिळाली की लगेच जॉईन करायचं आहे. ठीक आहे, कारण हे 30 मिनिटाचंच काहीतरी आहे याच्यामध्ये. ते झूम मीट गुगल मीट मध्ये जरा जास्त आहे. नाही सर, हा हा सर हा डबल ह्याच लिंक वर क्लिक केली की चालू होते अजून नंतर. बर, चालेल, आपण बघूया अजून चालू झालं तर बरंच आहे, नाही तर दुसरी लिंक देऊ. ओके, तर सध्या आता हे लक्षात घ्या की हे रॉड जे आहे, दिस रॉड वी वॉन्ट टू ड्रॉ. हे रॉड जे आहे त्याची आपल्याला समजायसाठी जरा जाडी जास्त दाखवली आहे, परंतु त्याची ती एक लाईन आहे असं समजा. तर त्या लाईनची जाडी 0च असेल. बरोबर आहे, लाईन विल हॅव 0 डायमेन्शन अँड 1 डायमेन्शन विल बी लेंथ. म्हणजे एकच डायमेन्शन असेल त्याला. बरोबर आहे की नाही, जाडी उंची लांबी पैकी एकच डायमेन्शन असेल, फक्त लांबीच असेल. ओके, दॅट रॉड विल बी इझियर टू बी ड्रॉन इन विच व्ह्यू. हा रॉड जो आहे तो आपल्याला कोणत्या व्ह्यू मध्ये आपल्याला काढणं बरं पडेल बरं सांगा बरं. आपण जर या व्ह्यू मध्ये काढायचं, राईट, हा रॉड जो आहे तो टॉप व्ह्यू मध्ये साइड व्ह्यू मध्ये काढायला बरं पडेल, पण साइड व्ह्यू मध्ये काढलेलं जास्त बरं पडते. ओके, तर हे रॉड आपण असा इथं साइड व्ह्यू मध्ये काढू. ओके, अँड दिस पोझिशन विल बी गिवन टू यू. प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिलं जाईल. ओके, प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला असं स्पष्ट दिलं जाईल की हे कितीला, या जमिनीपासून किती उंच आहे, या ऍक्सिस पासून किती पुढं आहे किंवा मागं आहे, का ऍक्सिसला छेदते बरोबर. So everything will be given to you. Okay, so at this point let us try to draw this thing in side view. तो रॉड आपण आता साइड व्ह्यू मध्ये काढूयात. सो 2D मध्ये जातोय. सो हियर आय एम ड्रॉइंग दिस रॉड इन साइड व्ह्यू विच विल बी लुकिंग लाईक ए पॉइंट हियर. ओके, इथं एक पॉइंट सारखा आपल्याला तो रॉड दिसेल. तो अंदाजे काढतोय मी इथं. ओके, and for simplicity I will give the red color to this thing. या पॉइंट याला जरा रेड कलर देऊन टाकतो. ओके, सो इथं क्रॉस जरी दाखवलं तर ते पॉइंट आहे ऍक्च्युली. ओके, तर ते असा रॉड दिसू लागलाय. रॉड इथून सरळ गेलाय, मागे गेलाय त्याचा. बरोबर आहे की नाही. नाव लेट अस ड्रॉ दी टॉप व्ह्यू ऑफ दिस थिंग. याच आपण काय करू, टॉप व्ह्यू काढूयात. To draw the top view as usual, I will have to draw the projection. याचं प्रोजेक्शन घ्यावं लागेल आपल्याला. बरोबर आहे की नाही. इथं प्रोजेक्शन घेतो मी इथं भरपूर लांबपर्यंत. ओके, त्याच्यानंतर काय करतो, इकडून मी प्रोजेक्शन घेतो, इथून सुरू करतो आणि इथं भरपूर लांबपर्यंत घेऊन टाकतो. हे दिस इज प्रोजेक्शन. ओके, दिस इज प्रोजेक्शन. आय विल ड्रॉ. दिस शुड बी फेंट इनफ. ओके, नाव आय विल ड्रॉ दी रॉड इन द टॉप व्ह्यू. आता रॉडची लांबी किती आहे ती आपल्याला या व्ह्यू मध्ये दिसणार आहे. बरोबर आहे की नाही. आता टॉप व्ह्यू मध्ये चाललो आपण. ओके, ह्या टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला ह्या रॉडची लेंथ विल बी विजिबल. ओके, दी लेंथ ऑफ दिस रॉड इज लेट अस से 100. किती पण घेऊ आपण, 100 घेऊयात. आणि ह्या रॉडचं नाव काय आहे, 1 1. याचं नाव, इकडल्याचं नाव 1, इकडल्याचं बी नाव 1च असं आपण काढूयात. ओके, सो दॅट रॉड आय विल ड्रॉ इन द टॉप व्ह्यू. नाव आय एम गोइंग बॅक टू द 2D आणि इथं मी एक रॉड काढतोय. ओके, ते रॉड कुठून तरी सुरू करू आपण. अंदाजे घेऊ लांबी भरपूर इथपर्यंत. ओके, एवढी लांबी घेऊन टाकू आणि याला लाल कलर पण देऊनच टाकू लागलीच. ओके, सो दिस इज द रॉड. बरोबर ना, हे समजते. हे एवढं काय काय काढलंय ते समजायला. हे रॉड जे आहे ते बरोबर मध्यंतरी पाहिजे, तर थोडा इकडे इकडे घेऊन टाकूत आपण. ओके, याला थोडस मूव करतो. ओ स्नॅप ऑफ करतो, एक सेकंद. थोडस बिअर विथ मी, असं अंदाजे करतो जरा. ओके, तर याच्यानंतर आपल्याला हे जे रॉड आपण जे काढलाय याच्यावरच आता थोडस कॉन्सन्ट्रेट करून बोलू आपण. ओके, एवढ्यावरच टॉप व्ह्यू. हे पहिले साइड व्ह्यू काढला, साइड व्ह्यू वरून प्रोजेक्ट करून टॉप व्ह्यू काढला. बरोबर आहे की नाही. असं आपण काढून ठेवलेलं आहे एवढं. ओके, हे कन्स्ट्रक्शन आहे. हे कन्स्ट्रक्शन पाहिजे तर खोडूनही टाकतो म्हणजे कन्फ्युजन नको. ओके, आता याच्यामध्ये मला सांगा, दिस रॉड विल बी विजिबल फ्रॉम हिअर टू हिअर अँड इट विल बी विजिबल फ्रॉम हिअर टू हिअर. हे मधलं पोर्शन दिसणार आहे का,
नाही दिसणार, बरोबर आहे की नाही? हे एवढा पोर्शन नाही दिसणार आहे, बरोबर आहे? नाही दिसणार आहे तर हे आपण जरा समजून घेऊ. खरंच नाही दिसत का उगं वाटायले आपल्याला. ओके, सो हिअर आय विल ड्रॉ द टॉप व्ह्यू. ह्या टॉप व्ह्यू मध्ये याला बरोबर काढलं तर असं दिसते. हे रॉड इथून इथपर्यंत दिसते, पुन्हा मध्ये गायब होते, पुन्हा दिसते. पण एवढा पोर्शन तर आहे ना रॉड, रॉड काही गायब झालेला नाही आहे. That means this rod is there, but the middle portion of that rod I will have to draw dotted. Okay, तर तेवढा भाग मी या लाईनचा डॉटेड करून घेतो. ओके, तर एक मिनिट थोडस थांबा, काढून घेतो. सॉरी, एक मिनिट. काय चाललंय, हे एवढा भाग जो आहे तो मी आता ह्याला डॉटेड काढतो. या लाईन इथपर्यंत, आणि this line should be again red and it should be dotted. याचा कलर पण रेडच करून टाकतो. ओके, रेड काढणं काही जरुरी नाही, तुम्ही आपल्या साध्याच लाईननी काढायचा. एवढं लक्षात आलंय का आपल्याला? हे क्लिअर, फार सोपं आहे, तसं काहीच अवघड नाही. हो, इथपर्यंत सोपं असलं तरच तुमचं पुढचं समजतंय. आता आपण काय करू, नेक्स्ट राहिला तिसरा व्ह्यू ह्याचा, बरोबर आहे की नाही? तिसरा व्ह्यू म्हणजे ह्या व्ह्यू, या व्ह्यू मध्ये आपण काढूया. ओके, या व्ह्यू मध्ये काढू. याच वेळेला आपण त्याचे नावही देऊन टाकायचे असले तर इथे काय नाव देऊ मी याला? 1 1, बरोबर आहे की नाही? इथं काय नाव देऊ? 1 डबल डॅश 1 डबल डॅश असे नाव द्यावं लागेल. आता फ्रंट व्ह्यू मध्ये मला हेच परत वर न्यायचं. हा, बोला. साइड व्ह्यू मध्ये ती इन्क्लाइन करत होती की स्लाइड व्ह्यू मध्ये इन्क्लाइन नाहीये, ते रॉड आहे ते एकदम. एक मिनिट, इथं बघा, तुम्ही कन्फ्युजन इथंच क्लिअर करून घेऊ सगळे आपण. हे बघा, हे असं आहे साइड व्ह्यू मध्ये, हे असं आहे, बरोबर आहे का? एकदम परफेक्ट साइड जर काढ म्हटलं तर आपण त्यानंच काढून दाखवते आपल्याला. या इथं साइड व्ह्यू बरोबर. हे कसं आहे, रॉड कसा आहे, इथं पॉइंटच आहे की नाही? हे रॉड जे आहे ते काय आहे, पॉइंटच आहे एक. आणि हे पॉइंट जे आहे ते या मध्ये घेतो जरा. ओके, नीट बघाल तर हे एकच पॉइंट आहे, इथंच 1 आहे, त्याच्या मागे 1 आहे, बरोबर की नाही? हे सगळं एकाच रेषेत दिसायला की नाही? हे 1 पण इथंच दिसते, हे पण इथंच दिसते, सगळं एकाच जागी दिसते, आणि त्याचा एक पॉइंटच दिसायला, बरोबर की नाही? ह्याच्यात इन्क्लाइंड नाही आहे. ट्राय टू अंडरस्टँड, दिस इज हॉरिझॉन्टल, परफेक्टली हॉरिझॉन्टल. सो आय विल मेक इट फ्रंट व्ह्यू. फ्रंट व्ह्यू मध्ये कसं आहे, हे बरोबर हॉरिझॉन्टल, त्याच्यामुळं ती इन्क्लाइंड नाही आहे. समजलंय ना? तर हे रॉड आहे. आता आपल्याला काय करावं लागेल, हे इथं बी काढायचं आहे फ्रंट व्ह्यू मध्ये. फ्रंट व्ह्यू मध्ये काढायचं तर काय करायचं, यू हॅव टू टेक दी प्रोजेक्शन. ओके, प्रोजेक्शन घेऊन टाकू आपण. प्रोजेक्शन नेहमीप्रमाणे आपण दोन्ही व्ह्यू मधून घेऊयात. ओके, सो आय एम टेकिंग दी प्रोजेक्शन फ्रॉम दिस व्ह्यू. असा भरपूर लांब प्रोजेक्शन काढून ठेवतो, बरोबर आहे? त्याच्यानंतर या इथून प्रोजेक्शन घेतो, इथून इथपर्यंत, बरोबर आहे का? आणि इथून इथपर्यंत प्रोजेक्शन घेऊन टाकतो. ओके, आणि एवढ्याच अंतरामध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, ते रेड असा रॉड दिसणार आहे, बरोबर? सो दॅट रेड रॉड आय एम नाउ ड्रॉइंग. इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट अँड एंड हिअर. याच्या पलीकडे नसणार तो रॉड. आणि ह्या रॉडची लांबी, ह्या रॉडचं पण कलर आपल्या नेहमीप्रमाणे रेड देऊन घेऊ आपण. ओके, अगेन यू विल come to know that it will not be completely visible. आता जसं बघितलं ना आपण, हे रॉड काही कम्प्लीट दिसत नव्हता, पाहिजे तर आपण लगेच जाऊन इथं बघूनही येऊ लगेच स्पेस डायग्राम मध्ये. ही एवढा इथून इथपर्यंत दिसतंय, मग मध्येच थोडा गायब होतंय. ओके, आणि नंतर परत दिसायला लागतं हे रॉड, बरोबर आहे का? समजते का रे? बघा बरं, हे रॉड कसा आहे, हे थोडा अंतर दिसतंय, थोडा अंतर नाही दिसत. ओके, फिरते हे, एकच सेकंद. इकडून बघायला होतं आपण, याला मी असं टिल्ट करतो. कसं दिसतंय हे रॉड? आता इथून इथपर्यंत दिसतंय, पुन्हा थोडा वेळ गायब होतंय, पुन्हा दिसायला लागते, बरोबर आहे की नाही? एवढा भाग आपल्याला काय काढावा लागेल, बाय डॉटेड लाईन विल हॅव टू ड्रॉ. ओके, ऐकू येते का? आय थिंक मीटिंग इज ओव्हर. येत आहे ना? हा, थोडस बोला, नाही तर काय मी बडबड करत बसेल आणि ते इकडे संपलेलं. हा, तर हे रॉड थोडक्यात म्हणजे काय, इथून इथपर्यंत दिसाल, इथून इथपर्यंत. आणि हे 2 पॉईंट कसे आणायचे ते महत्वाचा पॉईंट आहे. आता आपल्याला काय शिकायचं आहे, लक्षात आलंय आपल्याला?
हे एक पॉइंट आहे आणि हे एक पॉइंट आहे. हे दोन पॉइंट कसे शोधायचे हे एक प्रश्न आहे आपल्याला. अँड दिस पॉइंट वी आर कॉलिंग एज P1. ओके, अँड दिस पॉइंट वी आर कॉलिंग एज Q1. नावं मात्र याच पद्धतीने द्यायचे बरं का आपल्याला. सगळ्यांनी एकसारख्या पद्धतीने नावं द्या, मी सांगतोय त्याच पद्धतीने. ओके, त्या नावं काय द्यायचं, P1 हे डाव्या बाजूचा आणि Q1 हे उजव्या बाजूचा. म्हणजे हे रॉड जिथं ह्या ग्रीन फेसला टच होते त्याला काय म्हणायचं, कोणता पॉइंट म्हणायचं, P1. आणि रॉड जिथं व्हायलेट फेसला बाहेर निघते ना तिकडून Q1 त्याला Q1 म्हणायचं. हे एकदम सोपं आहे. ओके, तर हे जे पॉइंट आहेत हे फ्रंट व्ह्यू मध्ये कसं मार्क करायचं ते प्रॉब्लेम आहे. कारण फ्रंट व्ह्यू मध्ये आपल्याला हे पॉइंट काही माहित नाही, किती दूर आहे किती काय काही माहित नाही. पण हेच टॉप व्ह्यू मध्ये मात्र फार सहज दिसते हे पॉइंट, बरोबर आहे की नाही. टॉप व्ह्यू मध्ये ही लाईन जिथं टच होती दॅट इज P1 अँड लाईन इथं टच होती ती Q1, बरोबर आहे का. So it is better to name these points P1 and Q1. Okay, P1 and Q1 in this view first. इथं नाव देतो. इथं काय नाव देतो मी, P1. इथं काय नाव देऊ, Q1. ओके, लगेच नाव देऊन घेतो मी इथं. सॉरी रिझ्यूम शेअर, हे काय मध्येच याचं येते, ऑटोकॅडच्या मेनूच्या वर येते ते. हा, तर इथं आपल्याला काढायचं आहे. या इथं मी नाव देऊन टाकतो त्याचं P1. ओके, आणि इकडं नाव देतो त्याचं Q1. ओके, ह्याचेच जेव्हा इथं कुठेतरी येईल ना हे ह्याचं प्रोजेक्शन, तर त्याचं नाव इथं काय असते, P1 डॅश असते, माहिती आहे आपल्याला. आणि इकडं जे येईल त्याचं नाव Q1 डॅश येते. आणि ह्या इथं काय काय नाव येतील, पहिला तर 1 इकडल्या कडेचा, दुसरा तर P1 बरोबर आहे का डबल डॅश, नंतर Q1 डबल डॅश, नंतर 1 पलीकडचा. असे सगळे एकाच जागी येते. म्हणजे सगळे चारीचे चारी पॉइंट एकाच जागी येते त्याच्यात. ओके, इथं मात्र ते वेगवेगळे दिसते. P1 आणि Q1 कुठं कुठं मार्क केले आपण, पहिले टॉप व्ह्यू मध्ये मार्क केले, सध्या एवढं लक्षात ठेवा. ओके, 2 मिनिट 36 सेकंद राहिले म्हणते. एखाद्या वेळी बंद होईल तर आपण पुढचं डिस्कशन उद्या घेऊ. ओके, तर उद्या काय करायचं थोडं लक्षात घ्या. आज तुम्ही एवढं काम करून बघा, हे जेवढं दिसतंय तेवढं काढून बघा. हे जे रॉड आहे याच्यातलं P1 आणि Q1 मी तुम्हाला मार्क करून दाखवतो आणि त्यांच्या मधला पोर्शन डॉटेड पण करून टाकतो. तेवढं आपल्याला करायचं आहे. ओके, सो आय एम टेकिंग दी प्रोजेक्शन कुठून घ्यायचं, ह्या P1 पासून प्रोजेक्शन घ्यायचं या लाईन पर्यंत. सो यू हॅव गॉट दिस P1 पॉइंट. ओके, दुसरा ते या इथून प्रोजेक्शन घ्यायचं इथं, एवढं पॉइंट झालं ते. ओके, एवढं जे झालं ते काय झालं, एवढा पोर्शन आपल्याला डॉटेड करावं लागेल. ओके, आय विल ट्रिम दिस थिंग, खोडावं लागेल ना मधला पोर्शन आपल्याला. ट्रिम दिस अँड दिस एंटर अँड दिस, मधला पोर्शन मी खोडून टाकलं. ओके, आणि तो मधला पोर्शन जो आहे तो मला डॉटेड प्रकारानं काढायचा आहे, या इथून इथपर्यंत. ओके, आणि याला कलर मी देऊन टाकतो लगेच, रेड कलर. एवढं उद्या आपल्याला काढायचं आहे. कन्स्ट्रक्शन काढताना एकदम फिक्क्या लाईन काढा, नॉर्मल लाईन काढताना जरा ठळक काढा. ओके, एवढंच काढून बघायचं आहे आपल्याला. या प्रॉब्लेमचं वर्डिंग मी तुम्हाला व्हॉट्सअप करतो. काय वर्डिंग असणार आहे, a square prism of 50 by 50 sides and 110 length height is standing on base on HP. Okay, with its sides equally inclined to VP. It is penetrated by a rod. ह्याची पोझिशन पण देतो. एवढं आपल्याला उद्या काढायचं. एवढं काढलं तरच उद्या पुढचं समजते आपल्याला. ओके, तर आता पुढं कंटिन्यू न करता आपण आज थांबून जाऊया, इथंच थांबूयात. ओके, सो I will stop now. हे स्टॉप आपोआपच होईल आता. ओके, ओके बाय. अटेंडन्स तुम्ही याच्यावरती भरायची आपल्या नेहमीचा. ओके, नेहमीच्या प्रमाणे आपला गुगल फॉर्म वरती अटेंडन्स भरायची आहे. एकंदर पार्टिसिपंट्स इथं आता सध्या 49 दिसत आहेत. 52 पर्यंत झाले, कोणी मध्ये मध्ये गेले असतील. ओके, तर एवढं काढून बघितलात तर पुढचं आपल्याला पुढच्या तासामध्ये समजू शकते. सो लेट अस स्टॉप टुडे.
ओके, गुड डे. आपण परत कंटिन्यू